آمین۔ آمین آمین۔ جی آج ہم بات کریں گے، آج جو ہے ایک بڑا ہی خاص ہم ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو اس میں سے ہم جو ہے، میں یسایہ کی کتاب، اس کا جو ہے یسایہ کا صحیفہ جو ہے، میں اس میں سے جو ہے پڑھوں گی، اس کا 7 باب، اور اس کی جو ہے میں 15 آیت پڑھوں گی۔ یہ جو آیت ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، ہم 14 سے پڑھ لیتے ہیں، 14 سے 15 آیت میں، جس میں یوں لکھا ہے: لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، اور اس کا نام ایمینویل رکھے گی۔ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہم سب اس پیشن گوئی کو جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے، اور خدا یسوع مسیح کنواری سے پیدا ہوئے، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا پر جو ہے انسان بن کر آئے۔ خدا جو ہے وہ خود جو ہے کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ لیکن آج ہم ایک بات پر غور کریں گے، وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح بے شک خود خدا ہیں، کنواری سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن جب ہم خدا یسوع مسیح کی نسل، خدا یسوع مسیح کے جو ہیں، ہم اس کے نسب نامہ پر جب ہم غور کرتے ہیں تو وہ ایک یہودی بھی ہیں، اور خدا یسوع مسیح کی جو پرورش ہے وہ یہودی گھرانے میں ہوئی ہے، اور یہودی طور طریقے سے ہوئی ہے، اور ہر طرح سے جو ہے وہ ایک یہودی جو خاندان کا جو بیٹا ہے، وہ ان کی پرورش کس طرح سے ہوئی۔ تو ہم آج اس بات پر غور کریں گے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ دہی اور شہد کھائے گا جب تک کہ وہ نیکی اور بدی کے رد و قبول کے قابل نہ ہو۔ میرے عزیزو، یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب بچہ 12 سال کا ہوتا ہے، 12 سال سے چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو مطلب اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب 12 سال کے بعد اوپر ہو جاتا ہے، یا 12 سال سے آگے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، تو پھر اس کو نیکی اور بدی کے بارے میں بھی پتہ چلتا جاتا ہے، لیکن اس سے جو چھوٹی ایج میں جو ہے وہ بچے کو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ دہی اور شہد جو ہے وہ کھائے گا، یعنی خدا یسوع مسیح کی جو پرورش ہے دہی اور شہد سے ہوگی، اور یہ ایک خاص، ایک یونیک جو ہے وہ بات ہے جس پہ ہم آج غور کریں گے۔ اور میرے عزیزو، ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہودی قوم جو ہے، بے شک وہ دنیا میں جو ہے اور لاکھوں کی تعداد میں تھی، اور بہت زیادہ ایک بڑا ہی انبوہ تھا، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ہی لشکر تھا جو جب وہ مصر سے نکلا تھا، اور وہ جو لشکر ہے اس نے جو ہے ساری قوموں کو طے کیا، مارا، اور پھر ان کی زمین پر قبضہ کیا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ حالات ایسے ہوتے گئے کہ یہودی جو ہیں وہ ساری دنیا میں پھیل گئے، اور ان کا جو اپنا ملک ہے ان سے چھین لیا گیا، اور ان کو اسیر بنا دیا گیا۔ اور اب جو ہم اس کی کنڈیشن دیکھتے ہیں جو خداوند کے کلام کے مطابق ہے، کہ اب وہ ایک چھوٹے سے، خدا نے جب ان کو نکالا تھا تو خدا نے ان کو وہ ساری سرزمین دینے کا وعدہ کیا تھا جو کنعان کی سرزمین تھی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک چھوٹا سا خطہ ہے، جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں اگر ہم دیکھیں گے، اس کا راول پنڈی اور اسلام آباد کا جتنا رقبہ ہے نا، جس میں یہ دونوں سٹیز آتے ہیں، یہ صرف اتنا سا حصہ جو ہے اب یہودی قوم کے پاس ہے، اور ان کی آبادی تقریباً 60 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے، یعنی کہ اتنی زیادہ آبادی بھی ان کی نہیں ہے جو میرا خیال ہے پاکستان کے ہو سکتا ہے ایک صوبے کی ہو آبادی جو ہے اس کے برابر ہو، یا مطلب جس طرح سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹی تعداد میں، چھوٹے سے رقبے میں جو ہے وہ یہودی لوگ آباد ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی خدا نے ان کو اتنی برکت دی ہے کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں، بزنس میں، اور ہر طرح سے جو ہے وہ اتنا زیادہ ان کا کام ہے، اتنا زیادہ ان کا اثر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو ہم سب یہ بات بعض اوقات سوچتے ہیں کہ مطلب جو ہے یہودی لوگ جو ہیں یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہیں انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے حاصل کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا پر وہ حکومت کر رہے ہیں، کہ خدا نے ان کو اتنی برکت دی ہے۔ میرے عزیزو، ہم ہمیشہ اسی بات پر غور کرتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہیں کہ خدا نے ان کو برکت دی ہے، کہ خدا کی وہ برکت جو خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے وعدہ کیا تھا، اور ان کی نسلوں تک وہ برکت کو رہنے کا جو وعدہ کیا تھا،
खुदा ने उस वादे को बरकरार रखा हुआ है, और खुदा क्योंकि जो है वो बावफा खुदा है, खुदा वफादार खुदा है, खुदा हमेशा जो है वो यकसा खुदा है और वो कभी नहीं बदलता। वो अपने उन वादों का पास रखता है जो उसने किए हुए हैं, और उन वादों की वजह से खुदा ने उनको बरकत दी है, जिसकी वजह से जो है वो इस सारी दुनिया पर काबिज हैं। लेकिन हम जो है आज, ये बात भी फैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई झूठ भी नहीं है कि खुदा ने उनको क्यों मतलब जो है वो इतनी बरकत दी हुई है। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम इसमें एक और जो है बात पर भी गौर करेंगे कि उनके तौर तरीके क्या हैं, वो किस तरह से जो है वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को पालते हैं, किस तरह से उनके जो सारे रस्म रिवाज हैं, तौर तरीके हैं, हम उन पर भी बात करेंगे कि क्यों जो है वो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने हैं कि दुनिया में वो जो है दुनिया पर या समझने के काबिज ही हैं, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्क जो हैं इस बात पर मजबूर हैं कि वो उनके साथ जब तक उनका रिलेशन ना हो, जब तक उनके साथ वो बिजनेस ना करें, या जब तक उनके साथ उनकी हेल्प लिए बगैर जो है दुनिया में कोई मुल्क जो है वो नहीं चल सकता, और कोई कोई हुकूमतें भी जो है वो काम नहीं कर सकती। जैसे कि हम पाकिस्तान में ही हालात देखते हैं कि कैसे हैं, और यही झगड़ा हमेशा रहता है। लेकिन एक 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 जो एक ग्रुप जो है वो इस बात की मुखालिफ है कि हमें उनसे हेल्प नहीं लेनी चाहिए, जबकि एक ग्रुप इस बात का जो है वो उसके हक में है कि हमें उनसे हेल्प, क्योंकि वो ये जानते हैं कि उनकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं हैं। तो मेरे अजीजों, हमारा ये टॉपिक ये नहीं है कि वो क्यों क्यों नहीं हेल्प ले रहे या क्यों नहीं, हमारा इसका नहीं, लेकिन मैंने एक बात सिर्फ ये कही है कि दुनिया की हुकूमतों पर वो असरअंदाज होते हैं, और उनकी मर्जी के बगैर दुनिया में कोई भी हुकूमत कायम नहीं हो सकती। तो हम ये देखते हैं कि आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि क्या वो क्यों इस तरह से है। तो हम 2007 में जो है एक मुनाजिम में जो चार्ल्स मोरे हैं, वो ये बात अपनी बुक है द बेल बेल कर्व में, वो 1994 में ये बुक जो थी वो उसका को ऑथर थे, यानी उनके साथ कोई दूसरा मुसन्निफ भी था जिसके साथ इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा था, द बेल कर्व। तो उसमें जो है वो ये बात करते हैं कि इस बात का दावा करते हैं कि यहूदी लोग जो हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा जीनियस लोग हैं, यानी इंटेलिजेंट लोग हैं, जितना कि कोई दूसरा शख्स उससे भी बढ़कर, यानी कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस बच्चे हैं जो उनके पैदा होते हैं। तो हम सब ये भी जानते हैं कि जब मूसा को उसकी माँ ने जो है वो पानी में बहा दिया था, तो जो है वो फ़िरौन की बेटी ने उसको लिया, और हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि उसकी बेटी जो है वो उसकी बहन जो है मूसा की, वो उसका पीछा करती है, और वो फ़िरौन की बेटी के पास जाती है कि मैं इसके लिए एक दाया को लेकर आती हूँ जो इसको सँभालेगी, जो इसकी परवरिश करेगी, और वो अपनी माँ को ही लेकर आती है, और उसकी माँ ही उसकी परवरिश करती है। जब उसकी माँ उसकी परवरिश करती है, तो हम जानते हैं कि उसकी माँ जो है वो किस तरह से उसकी परवरिश करती है, कि वो उसको खुदा के वो अहकामात, खुदा की वो शरीयत और वो सारा कुछ जो है वो खुदा के बारे में उसको सिखाती है, और उसको पता होता है। और वो बादशाह के घर में रहकर वो सारे वो जो हुनर हैं वो सीखता है, जिसमें तीर अंदाज़ी है, या जितने भी उस ज़माने में जो है हुनर जो सिखाए जाते थे बच्चों को, वो सारे जो है उसको वो सीखता है, और वो बड़ा होता है, और उसी तालीम को लेकर बड़ा होता है, और उस पर उसका असर होता है। इसलिए वो इतना जीनियस होता है कि वो कितनी बड़ी कौम को लेकर जो है वो निकलता है, और खुदा उसको इस्तेमाल करता है। उसके पीछे उसकी माँ जो उसके साथ होती है, जो जिसकी गोद में वो पलता है, उसकी माँ उसकी तरबियत करती है, छोटे से बच्चे को, और उसके अपने और खुदा के बारे में उसको सिखाती है, उसको बताती है, और वो जो है उस पर उसका असर भी होता है। तो हम सब ये जो है आज इस पर गौर करते हैं कि जो क्यों वो इतना ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट है। एक और राइटर कहते हैं कि मैं एक दफ़ा मैं इज़राइल में गया, और मैं वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट था। तो मैंने ये बात सोची कि मैं देखूँ कि ये जो इज़राइली बच्चे हैं, ये क्यों इतना जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं? क्यों जो है ये इतने जीनियस होते हैं? तो मैं इसका मुझे जो है वो पता लगाना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं वहाँ पर कुछ अरसा रहा, कुछ साल मुझे वहाँ पर रहने का मौका मिला, तो मैंने जो बात वहाँ पर जो है, जो चीज़ें मैंने देखी, और मैंने इनका बगौर उनका जायज़ा लिया, उनका रहन-सहन, उनका खाना-पीना, सब कुछ जब मैंने देखा, तो मुझे पता चला कि मतलब जो है वो किस तरह से जो है अ, एक यहूदी माँ जो है, वो किस तरह से जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो जो है अपने बच्चे को अपने बच्चे के लिए जो पहले दिन से ही जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसको पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो पहले दिन से ही उसके लिए वो क्या कुछ करती है।
मेरे चीज़ों हम सब जो हैं, हम सब अपने बच्चे की परवरिश जो है ना बहुत सालों बाद जाके करना शुरू होते हैं। कब शुरू होते हैं? जब हमारा बच्चा जो है वो अपनी एक इमेज, अपना एक सोच, अपना एक ख़्याल जो है वो अपने ज़हन में बना चुका होता है। तब हम उसकी तरबियत शुरू करते हैं और तब तक जो है वो बड़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो जो बच्चा अपने ज़हन में एक इमेज बना चुका है, अब उसको छोड़कर वो इमेज जो हम उसके ज़हन में बनाना चाह रहे हैं, उसको जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको तब्दील करना। तो जो एक यहूदी माँ है वो क्या करती है, उसके लिए यह है कि पहले दिन से ही जो उसकी माँ है वो कहता है कि वो अपनी खुराक का बहुत ध्यान रखती है। पहले दिन से ही जो है वो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो हल करना शुरू हो जाती है, जो उसकी प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स के सवाल हल करना शुरू हो जाती है। फिर वो जो बोलती है उनको बोलती है, जैसे कि वो हस्बैंड के साथ भी मिलकर जो है वो सवाल जो है मैथ्स के सवाल है वो हल करती है। किस तरह से, मतलब अगर वो हस्बैंड जो है वो बोलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, तो वो बोलेगी 4 होता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो है वो करता है, हस्बैंड करता है और वाइफ जवाब देती है, या हस्बैंड जो है रिप्लाई देता है और वो जो वाइफ है वो क्वेश्चन का, मतलब जो दोनों मिलकर जो है वो मैथ्स को हल करते हैं उनके जहन में। और ये एक बात, साइंस ये बात करती है कि जो जब माँ के अंदर में बेबी होता है जो कि जिंदा है, और जो माँ जो कुछ माँ कर रही होती है वो उसको सुन रहा होता है, उसको अपने जहन में वो कबूल कर रहा होता है। तो इस तरह वो कहते हैं कि मतलब जो है माँ जो है हर वक्त एक मैथ्स की बुक जो है वो अपने हाथ में जो है वो रखती है और मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो उसको हल करती रहती है। और इसके बाद जो है वो जो माँ है उसको टेंशन डिप्रेशन से बहुत दूर रखा जाता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वो डिप्रेशन से दूर रखा, उसको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं दी जाती। अगर उसकी फैमिली में जैसे उसकी सास है या कोई उसको टेंशन देने की कोशिश करता है तो उसको उससे दूर कर दिया जाता है। उसको यानी कि कहा जाता है कि ये खुश रहे और जो है वो हमेशा मतलब जो है वो गाती है, वो खुदा की वर्शिप के गीत भी गाती है, दूसरी म्यूजिक की भी सुनती है और वो पियानो भी बजाती है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके है कि जिसमें वो खुश रहे, एक्टिव रहे, अपने ज़हन को जो है वो हमेशा जो है इस तरह से पुरसुकून रखे कि जो उसका असर उसके बच्चे पर जो है वो होता है। उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि वो खुराक में क्या लेती है। खुराक में जो है वो ज़्यादातर जो है वो बादाम, खजूर और दूध जो है वो लेती है और इसके अलावा लंच के लिए मछली और वो रोटी जो है खाती है। और मछली जो है वो हम देखते हैं कि यहूदी कौम में जो है मछली को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खुदा यीशु मसीह के ज़माने में भी बार-बार हमें इसी बात का ज़िक्र मिलता है कि वो रोटी और मछली को, जैसे खुदा यीशु मसीह ने बरकत दी, वो लोग रोटी और मछली खाते हैं। खुदा यीशु मसीह अक्सर रोटी और मछली खाते हैं। यानी कि जो यहूदी कौम है उनके लिए मछली और रोटी जो है, मछली जो है वो ज़्यादा खाते हैं बनिस्बत के दूसरे गोश्त के। और इसके अलावा सलाद जो है उसके साथ वो बादाम, और बादाम के अलावा दूसरे जो नट्स हैं वो ज़्यादा खाना पसंद करती है और वो खाती है। क्योंकि वो ये जानती है कि जो मछली है वो ये कहती है कि मछली से दिमाग जो है वो बच्चे का तेज़ होता है। फिर वो ये जो मछली का तेल है जो जिसको हम कोड लिवर ऑयल कहते हैं, वो मछली का तेल जो है वो भी साथ लेती है। और वो कहते हैं कि वो कभी भी गोश्त और मछली को इकट्ठा नहीं खाती, क्योंकि वो कहती है कि जब हम इन दोनों को इकट्ठा लेते हैं तो उससे जो है ये होता है कि इंसान का ज़हन जो है वो सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्कूल में या अपनी एजुकेशन जो उसकी लाइफ है उसमें वो सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसको अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को जो है वो कर नहीं पाता। और फिर वो ये बात करते हैं कि वो मेन जो उनका मील है, जो वो उन्होंने खाना है, दोपहर का मेन मील है, जिसमें जो है वो पहले फ्रूट खाते हैं, उसके बाद वो फ्रूट नहीं खाते। और इसके अलावा जो है अ, अगर हालाँकि हम ये देखते हैं कि सिगरेट्स के जितने भी जो हैं ब्रांड्स हैं, वो सारे जो हैं वो यहूदी कौम के हैं, लेकिन वो खुद स्मोकिंग नहीं करते। वो खुद स्मोकिंग नहीं करते और हम यहाँ पर भी ये देखते हैं कि यहाँ पर भी घरों के अंदर, ऑफ़िसेज़ में, जॉब्स पर कोई भी स्मोकिंग नहीं कर सकता। हमारे सामने बैठकर कोई स्मोकिंग नहीं कर सकता। अगर किसी के घर में कोई गेस्ट है और उसने स्मोकिंग करनी है, तो उसको आराम से कहा जाता है कि भई आप घर से बाहर चले जाओ और आप स्मोकिंग करो। जबकि हमारे माशरे में हम ये देखते हैं कि बच्चे भी वहीं पर हैं और बड़े भी वहीं पर हैं और इकट्ठे बैठ के जो है वो स्मोकिंग भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन उनका ये मानना है कि जो हम ये जानते हैं कि स्मोकिंग में निकोटीन होती है जो कि दिमाग पर असर करती है, और वो ये बात करते हैं कि ये दिमाग के सेल्स को जो है वो बर्बाद कर देती है, जिससे डीएनए पर असर होता है और जनरेशनल जो है
وہ یہ ڈیفیکٹ جو ہے دماغ میں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے وہ خود اسموکنگ نہیں کرتے، جبکہ ساری دنیا ان کی بنائی ہوئی اسموکنگ اور سگریٹس جو ہیں وہ لیتے اور اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور آج کل بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ بیبی شاور کی بڑی رسم آ گئی ہے، کہ مطلب ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں فیس بک پر بھی، لوگ بڑے خوشی سے اس بات کو جو ہے کر رہے ہوتے ہیں کہ بیبی شاور کی ایک سرمنی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے بیٹا پیدا ہونے سے پہلے، یا جو مطلب ڈلیوری سے پہلے جو ہے. تو جبکہ یہودی لوگ جو ہیں وہ بیبی شاور کے سخت خلاف ہیں، وہ کبھی بھی بیبی شاور کی جو رسم ہے اس کو نہیں مناتے. ان کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ جو ایک ان بورن بیبی ہے اس کے لیے گفٹس جو ہیں وہ نہ لائے جائیں، کیونکہ جب اس کے لیے گفٹس لائے جاتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان گفٹس اور ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے جو جو ڈارک اسپرٹس ہیں، جو بری روحیں ہیں وہ بھی ساتھ آ سکتی ہیں، اور جو بچے پر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، جس سے بچے کی تباہی ہو سکتی ہے، یعنی بچہ مینٹلی اور فزیکلی جو ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے. اس لیے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مطلب پہلے تو جب عورت پیگننٹ ہے تو 4-5 ماہ تک وہ کسی کو بتاتے نہیں ہے، سوائے اپنے گھر کے اندر جو لوگ ہیں ان کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو کسی کو بھی نہیں بتاتے کہ بھی ہمارے گھر میں خاتون جو ہے وہ پیگننٹ ہے. پھر یہ ہے کہ یہ تو ہم سب بھی جانتے ہیں کہ وہ جو یہودی عورت ہے وہ ماتم والے گھر میں نہیں جاتی، قبرستان میں نہیں جاتی. ان کو پتا ہے کہ یہ بھی بچے پر جو ہیں وہ جو بری روحیں، بری چیزیں، جو ناپاک روحیں ہیں وہ بچے پر اثر انداز ہوں گی، اس لیے وہ نہیں جاتی. تو اس طرح سے جو ہے یہ ساری ان باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے. پھر میں نے جیسے کہا کہ عورت جو ہے وہ موسیقی سنتی ہے، اپنے آپ کو خوش رکھتی ہے، ڈپریشن سے دور رہتی ہے، میتھس کے کوسچنس کرتی ہے. اور جو ہے ایک اور جو چیز روایت ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ جو ہمیشہ یہ چیز اور یہ گیت جو ہے وہ گاتی ہے، اور یہ آیت جو ہے اس کو رپیٹ کرتی رہتی ہے، جس میں وہ کہتی ہے کہ اے خدا میرے ہونٹوں اور منہ کو کھول تاکہ میں تیری حمد کر سکوں. یعنی وہ خدا کے ورشپ بھی سیاست کرتی ہے تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ خدا کے ساتھ جو ہے وہ وفادار ہو اور خدا کے بارے میں وہ پہلے سے ہی جانتا ہو. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بچے کو جو ہے شروع سے ہی جو ہے اس کو بچے کو بھی جو پھل، بادام اور مچھلی کا تیل اور یہ جو چیزیں ہیں وہ دی جاتی ہیں، جیسے کہ ہم نے خدا یسوع مسیح کے اس میں دیکھا کہ خدا یسوع مسیح دہی اور شہد جو ہے وہ کھاتے ہیں. اس کی خاص ریزن ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہے شروع سے ہی جو ہے اس کو انگلش اور ہیبرو اور جو عربک جو ہے وہ لینگویج ہے، وہ تینوں لینگویجز ان کو سکھائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو موسیقی بھی سکھائی جاتی ہے، وائلن بجانا، پیانو سکھانا، یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو موسیقی کی میوزک کی جو وائبریشنز ہیں وہ بچے کے ذہن پر جو ہے وہ بڑا اثر انداز ہوتی ہیں، بچے کو جینیس بناتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو جب پہلی کلاس سے لے کے 1 سے لے کے 6 گریڈ تک میتھس اور بزنس جو ہے وہ بچوں کو کرایا جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ میتھس اور بزنس پر جو ہے وہ اس پر دھیان دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سائنس سبجیکٹس جو ہیں وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے جو ہے اس کو سیکھتے ہیں اور بچے جو ہیں اس سے جو ہے وہ بڑے ہی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے شروع سے ہی مطلب ہم اگر اپنا نظام تعلیم دیکھیں تو ہمارے نظام تعلیم یہ ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ ایک رٹی رٹائی ایک چیز دیتے ہیں. مطلب ہم شروع کرتے ہیں اے بی سی سے، بچے کو ہم نے اے بی سی سکھا دی، حروف تہجی سکھا دی، پہلے ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں، پھر ہم ان کو ورڈ بنانا سکھاتے ہیں. جبکہ یہاں پر جو میں نے جو چیز سیکھی ہے، میں نے جو دیکھی ہے مطلب یہاں پر بچوں کو کبھی بھی اے بی سی اس طرح سے نہیں سکھائی جاتی. یہاں پر سب سے پہلے تو اسمال لیٹرز بتائے جاتے ہیں. اسمال لیٹرز بھی کس طرح سے ان کو سکھائے جاتے ہیں، ان کو ورڈز بنانے سکھائے جاتے ہیں. ان کو کبھی بھی یہ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہم تو پہلے الفابیٹ سیکھتے ہیں، پہلے ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی اے بی سی سیکھیں، پھر ہم بڑی اے بی سی سیکھیں، یا بڑی اے بی سی سیکھیں پھر ہم ساتھ چھوٹی اے بی سی سکھاتے ہیں. پھر ہم لیکن یہاں پر بچوں کو جو ہے ساؤنڈز اور بچوں کو ورڈز بنانا سکھائے جاتے ہیں سب سے پہلے. جب بچے کو ورڈز بنانے آ جاتے ہیں تو بچہ اے بی سی خود بخود سیکھتا جاتا ہے. پھر بچوں کو یہاں پر جو آزاد رکھا جاتا ہے
इसी तरह से यहूदी कौम में जो है ये बच्चे जो हैं जब स्कूल लेवल पर जाते हैं तो बच्चों को, या घर में भी होते हैं तो बच्चों को कभी भी रोका और टोका नहीं जाता। बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, जिस एनवायरनमेंट में यह जो है उसको वो मुहैया किया जाता है, उसके आस-पास ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं जिससे वो एक्सप्लोर करता है, जिससे वो चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, नेचर को एक्सप्लोर करता है, नेचर के बारे में जानता है। फिर उसके इर्द-गिर्द ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ उसको मुहैया की जाती हैं जिसके बारे में वो सीखता है, और बच्चों को कभी भी गाइड नहीं किया जाता यहाँ पर। जैसे कि हम वहाँ पर जो है एक एक हम एक्टिविटी हमने बनाई और हम बच्चों को जो है उसी पर चलाते हैं। मतलब हमने बस ये सीखा है कि हमने बच्चों को रट्टा लगवाना है, हमने नोट्स लिखवा देने हैं, उन नोट्स पे बच्चे ने पढ़ लेना है, उसको रट रट लेना है, और उसके बाद जो है बच्चे ने एग्ज़ाम देना है, हमने उसको जो एक्सीलेंट दे के हमने उसको पास कर देना है कि जी बच्चा बड़े अच्छे ग्रेड में पास हो गया। यहाँ के निज़ाम तालीम में ग्रेड्स तो मिलते हैं बच्चे को, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोज़ीशन बच्चे को नहीं दी जाती। यहाँ पर बच्चे को कभी भी जो है वो फर्स्ट, थर्ड पोज़ीशन देकर बच्चे को कभी भी जो है, हमारे वहाँ पर तो बड़े-बड़े कप्स दिए जाते हैं। हम बड़े खुश होते हैं कि आज हमारे बच्चों का रिज़ल्ट है, और उस रिज़ल्ट में जो है हमारा बच्चा कप लेकर आएगा, फर्स्ट पोज़ीशन लिया। अगर बच्चे हमारा जो है नेक्स्ट टाइम अगर उसे सेकंड या थर्ड पोज़ीशन पर आ गया है, तो हम जो अपने बच्चे को जो है बड़े हम खुश तो होते हैं, लेकिन अंदर से हम अपने बच्चे के लिए नाराज़ होते हैं कि ओहो! तुमने अपनी पोज़ीशन खो दी है। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए थी। क्यों तुमने अपनी पोज़ीशन खोई है? तुमने क्यों मतलब हम बच्चे को जो है मेंटली इतना ज़्यादा वो हम टॉर्चर करते हैं कि बच्चे को जो है वो बहुत सी ज़्यादा बच्चा डिसहार्ट हो जाए। जबकि यहाँ के सिस्टम में, यहाँ के तालीमी निज़ाम में जो है, बच्चे को कभी भी पोज़ीशन नहीं दी जाती। हाँ, बच्चे को परसेंटेज के मुताबिक उसके ग्रेड्स दे दिए जाते हैं। उसकी रीज़न उसके पीछे क्या है? वो कहते हैं हम अगर हम यहाँ पे पोज़ीशंस देना शुरू कर दें बच्चे को, और दूसरे बच्चों को कप दे दें, और जिनको कप नहीं मिलेगा, जिनको पोज़ीशंस नहीं मिलेंगी, यानी जो 4, 5, 6, 7 पोज़ीशन पाएँगे, इस तरह से बच्चे डिसहार्ट होते हैं, बच्चे एनकरेज हासिल नहीं करते, बच्चे डिस्करेज होते हैं, जिसकी वज़ह से हम यहाँ पर पोज़ीशंस बच्चों को नहीं देते। यहाँ पर बच्चों को एक ऐसा, मैंने कहा है कि माहौल दिया जाता है, एक्टिविटीज़ ऐसी दी जाती हैं, जिसमें जो है बच्चा खुद ही एक्सप्लोर करता है। हम बच्चे को ये नहीं सिखा सकते कि ये देखो ए लिखा हुआ है, ये देखो बी लिखा हुआ है, ये देखो सी लिखा हुआ है, ये देखो 1 लिखा हुआ है, ये देखो 2 लिखा हुआ है, ये देखो 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए, ये देखो मैंने 3 ब्लॉक्स रखे हैं तो ये 3 हो गए। नहीं, यहाँ पर ये तरीका नहीं सिखाया जाता। बच्चे को खुद एक्सप्लोर करने दिया जाता है कि वो खुद एक्सप्लोर करे कि क्या है ये, क्या चीज़ है ये। फिर उसकी जो मेंटालिटी है, उसकी जो सोच है, उसका जो ज़हन है, उसको जो टीचर है वो एक ऑब्जर्वर की तरह उसके साथ रहता है, जो उसको परखता है कि मैं जो हूँ, मतलब ये जो बच्चा है इसका जो है रुझान किस तरफ है। ये ये मतलब इसका रुझान इंग्लिश की तरफ है, इसका रुझान साइंस की तरफ है, इसका रुझान जो है वो मैथ्स की तरफ है, या किस तरफ है। यानी बच्चे के जो रुझान को देखा जाता है, बच्चे की जो उसकी मेंटल जो उसका जो पोजीशन है, या उसकी जो इंटरेस्ट है, उसको देखा जाता है, और उसके बाद बच्चे को फिर ऐसा माहौल मुहैया किया जाता है, ऐसे सब्जेक्ट्स उसको दिए जाते हैं जो उसको पढ़ने होते हैं, जिसमें उसने जो है वो प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। और यहाँ पर हम अक्सर ये भी देखते हैं कि हम हर चीज़ में परफेक्शन माँगते हैं। हमारा बच्चा अगर ड्राइंग कर रहा हो, अगर उसने टेढ़ी-मेढ़ी शक्ल में कोई ड्राइंग कर दी है या कुछ कर दिया, तो हम उसको कहेंगे नहीं, नहीं ये ऐसे नहीं करना था, लाओ मैं आपको करके देती हूँ, ये देखो इस तरह से करना है, ये है परफेक्ट, ये है चीज़। लेकिन हम जो है बच्चे को मज़ाक उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चे को जो है वो अगर उसने टेढ़ा-मेढ़ा, अगर मैंने उसको कहा ना चाँद बनाओ या मून बनाओ, और अगर उसने टेढ़ा-मेढ़ा भी मून बना दिया तो वो मेरे लिए वो भी एक्सेप्टेबल है। मैं उस पे भी बच्चे को जो है एप्रिशिएट करूँगी, उसकी तारीफ़ करूँगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एबिलिटी से, अपनी क्रिएटिविटी से जो है उसने उसकी क्रिएटिविटी मुझे नज़र आ रही है कि इसने क्या क्रिएट किया है। मतलब यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो कभी भी बच्चे पर हावी नहीं होते, बच्चे को अपनी मतलब राय नहीं देते, बच्चे के अंदर से निकालते हैं। क्या है? जैसे मैंने ट्रेनिंग की यहाँ पर 6 माह मैंने स्टडी की, फिर इसके बाद मैंने 1 साल की और मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग की, जिसमें मैंने यही सीखा कि हम जो है बच्चों को जो है वो एक्सप्लोर करने दें। जब बच्चों को बाहर हम लेकर जाते हैं, मैं आपको बात बताती हूँ कि हम शदीद सर्दी में, बर्फ के टाइम में भी, चाहे बेशक बर्फ इतनी ज़्यादा है,
باہر گراؤنڈ میں برف ہے، مائنس میں ٹیمپریچر ہے. یہاں پر یہ رول ہے کہ اگر -25 سے اگر نیچے ٹیمپریچر ہے تو پھر اپنے بچوں کو باہر نہیں لے کے جانا، اور +25 سے اگر اوپر ہے تو اپنے بچوں کو باہر نہیں لے کے جانا. اگر 25 کے راؤنڈ یعنی اس سے نیچے نیچے ہے یا نیچے ہے تو آپ نے جو ہے بچوں کو جو ہے وہ باہر لے کر جانا ہے. بچے برف میں کھیلیں گے، بچے ایکسپلور کریں گے، ٹیچرز کو بھی جو ہے ان کے ساتھ رہنا ہے اور بچوں کو ایکسپلور کرنے دینا ہے کہ نیچر کیا ہے. باہر وہ دیکھیں گے، باہر کی فضا کو دیکھیں گے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ایکسپلور کرنی ہے اور ساری چیزیں دیکھنی ہیں. پھر اس طرح سے روم میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ روم میں بکس نہیں ہوتی. بکس مطلب اس طرح سے بکس تو رکھی جاتی ہیں، مطلب ایک اسٹڈی کا ٹائم بھی ہوتا ہے، ایک ریڈنگ کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اور بچہ چاہے 1 سال کا ہے، 6 ماہ کا ہے، اس کو سب کو ایک جیسا ہی ماحول جو ہے اس میں دیا جاتا ہے کہ بکس رکھی ہوتی ہیں، اور ایک ٹائم بکس کا بھی ہوتا ہے. بکس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے پڑھ تو نہیں سکتا، لیکن بچہ جو پکچرز کو دیکھے گا اس کو ایکسپلور کرے گا کہ یہ کیا ہے. بچہ پکچرز کو دیکھ کر جو ہے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے ذہن میں ایک سیٹ اپ بنائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک مطلب روم میں جو ہے ٹیبلز پر یا جس طرح سے بھی جو ہے کاؤنٹر رکھے جاتے ہیں، چیزیں رکھی جاتی ہیں جس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، جس میں جیسے سٹونز آ گئے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز آ گئی، بلاکس آ گئے، اور بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی، پینٹنگز آ گئی. ایسی ساری چیزیں بچوں کو پرووائڈ کی جاتی ہیں جس میں بچے کو موقع فراہم کیا جاتا ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم روم میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ساری کلاس کو ایک کام ایک ساتھ ہی کرنا ہے. یہاں یہ بھی نہیں ہے. روم کے اندر اگر بچے کی مرضی نہیں ہے کہ ہم بچے کو پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ مطلب جو ہے آپ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہو پینٹنگ، تو وہ کہہ دے گا کہ نہیں میرا دل نہیں ہے، میں نے پینٹنگ نہیں کرنی. تو ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ نہیں نہیں آ کے کرو، تم ضرور کرو، تمہیں کرنا چاہیے. نہیں، کبھی بھی ہم بچے کو پوچھ نہیں کر سکتے. بچے نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہتا، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جو بچہ کرنا چاہتا ہے ہم اس کو کہیں گے ٹھیک ہے آؤ آپ پینٹنگ کرو، یا آپ بیٹا یا مطلب ایکٹیویٹی میں آپ وہ جو ہے ہم اس کو کھلا چھوڑتے ہیں روم میں کہ وہ خود روم میں گھومتا ہے اور گھوم کے اس کا جہاں جی چاہتا ہے وہ جہاں جو ایکٹیویٹی وہ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ میوزک انسٹرومنٹس بھی رکھے جاتے ہیں، ساری چیزیں وہاں پر رکھی جاتی ہیں تاکہ بچہ ان کو بھی سنے. اور ٹیچر کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر سے بچے کو آبزرو کرے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا. مطلب اس میں ہم سب کچھ سکھائے جاتے ہیں، مینرز، کھانا پینا، سب کچھ سکھایا جاتا ہے بچے کو روم کے اندر ہی. شیئرنگ کرنا سکھایا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ، مطلب یہ سارے مینرز ٹیچرز سکھاتی ہیں. لیکن بچے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی سلیکشن میں یا وہ ٹھیک ہے اس نے ٹیچر نے ایک ایکٹیویٹی ضرور دن میں کرانی ہے بچوں کو جو وہ سمجھتی ہے کہ یہ بچوں کے لیول کے مطابق ہے، لیکن اس ایکٹیویٹی میں بھی اگر بچہ جو ہے اس کی مرضی ہے، اگر وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، ادروائز ہم بچے کو مجبور نہیں کرتے کہ بھی آپ نے کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں بچے کو جو ہے اس کو جو ہے بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی سٹریس کے، بغیر کسی مطلب پریشر کے جو ہے بچے کو بڑھنے دیا جاتا ہے، اس کے ذہن کو گرو ہونے دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے خود ہی ایکسپلور کرنے دیا جاتا ہے. اور ٹیچر کا کام ہے کہ وہ صرف بچے کو آبزرو کرے. جیسے میں نے کہا ہے کہ بچے کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ورڈز لکھانا سکھائے جاتے ہیں. جب بچہ ورڈز لکھتا ہے تو اس کو ABC خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، سینٹینس لکھتا ہے اس کو خود ہی آنا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ بچہ بڑھتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ بچوں کو پروجیکٹس پہ بھی کام کرنا، ان کو کام دیا جاتا ہے. جیسے ہم سائنس میں سائنس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میں نے کل جیسے بتایا کہ ہمیں اتنی زیادہ اسٹڈی کرنی پڑتی تھی کہ ساری بکس ہمیں رٹنی پڑتی تھی، پڑھنی پڑتی تھی، پھر جا کے کہیں مطلب جو ہے ہم وہ بورڈ کے ایگزام میں پاس ہوتے تھے. اور لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ اتنے بچے کو پریکٹیکل ہونا سکھایا جاتا ہے. ہر چیز پریکٹیکلی بچے کو سکھائی جاتی ہے. جو بھی چیز سکھانی ہے، سائنس ہے، میتھس ہے، یا جس طرح سے بھی ہے، اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ ہے. جیسے کہ 2 × 2 ہم اس کو رٹائیں گے نہیں، بچے کو پریکٹیکلی سکھایا جائے گا کہ 2 × 2 = 4. یہ مطلب یہ سارا طریقہ کار ہے، نظام تعلیم ہے جس میں ہمیں دیکھنا ہے. اور آج یہ جو میسج ہے یہ آج اس لیے ہے کہ ہم مسیحی لوگ جو ہیں اپنے بچوں پر توجہ دیں، اپنے بچوں کو ہم جو ہے ایک نئے طریقے سے جو ہے وہ لے کر چلیں. جس طرح سے یہودی لوگ جو ہیں، دیکھیں خدا نے کلام میں یہودی لوگوں کو شریعت کیوں دی تھی؟ تاکہ وہ ایک ڈسپلنڈ لائف سیکھیں،
ताकि वो एक ऐसा मुआशरा बने जो एक कौम ऐसी तैयार हो जो डिसिप्लिन्ड हो, जिसको पता हो। हम ये देखते हैं कि खुदा ने उन खाने-पीने के असूल भी दिए। खुदा ने उठने-बैठने के असूल भी दिए, पहनने-ओढ़ने के असूल भी दिए, सारी चीज़ें खुदा ने सिखाई और खुदा ये चाहता था कि इंसान सीखे और खुदा ने ये सारी चीज़ें उनको बताई हैं, सिखाई हैं और खुदा ने उनको नॉलेज दिया है। और ये बात कि हम जो हैं एक माँ की उस तरह से जो है हम रिस्पेक्ट नहीं करते। उनकी जो माएँ हैं, उनकी इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको वो सारा माहौल मुहैया किया जाता है क्योंकि वो एक बच्चे को पैदा करने वाली हैं, जो बच्चा दुनिया में एक बड़ा नाम करने वाला है। और हम सब ये जानते हैं कि अ, दुनिया के जो बिज़नेसेस हैं उसमें तकरीबन 70% जो है वो यहूदियों के पास है, यहूदी कर रहे हैं और बाकी 30%। और हम सब ये जानते हैं कि उनका जो हर शोबे में, ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, म्यूज़िक हो, साइंस हो और सारे जो हैं उनमें उनका एक अहम रोल है, अहम एक किरदार है। और जितने भी मतलब जो है फैक्ट्रीज़ हैं या जितने भी जो हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में उनकी इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो फूड हो, कॉस्मेटिक्स हो और इसके अलावा मतलब जो होटल्स हैं और हथियार जो लोग इस्तेमाल करते हैं और फैशन के लिहाज से जैसे हॉलीवुड है, फ़िल्म इंडस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं जो है दुनिया भर जो है वो ये सारी चीज़ें छाई हुई हैं और दुनिया जो है उनको इस्तेमाल करती हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे एक सेहतमंद माँ जैसे कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि सेहतमंद माँ और एक सेहतमंद बच्चा ये सिर्फ़ एक लोगो ही बना है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता। माँओं की उस तरह से तरबियत नहीं की जाती या माँओं को उस तरह से सिखाया नहीं जाता कि किस तरह से हमने करना। तो मेरे अज़ीज़ों आज का जो ये है वो इसलिए कि उन तमाम माँओं के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं, उन माँओं के लिए भी है कि जो अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं। तो इसलिए मैंने एक दिन बात की थी कि हम ये सोचते हैं कि बच्चा छोटा है और अभी छोटा है, अभी इसको बढ़ने दो, ख़ैर है छोटा है हम लेकिन नहीं। बच्चे छोटे-छोटे भी बहुत कुछ कर सकते हैं और ये देखें वो तो माँ 1 दिन का बच्चा जो अभी पेट में है, जो जिसने अभी सिर्फ़ जो है वो पहला मतलब जो एम्ब्रियो ही है जो पेट में उसके जो रहम में जो वजूद में आया है, जिसने अपना वजूद वहाँ पर बनाया ही है अभी, उस दिन से ही माँ जो है उसका ध्यान रखती है, उसका ख़्याल रखती है और ताकि वो एक ज़हीन बच्चा जो है वो दुनिया को दे सके। तो मेरे अज़ीज़ों ये सारी बातें जो हैं वो इसलिए हैं कि हम भी ज़रा अपने उन तौर तरीकों को थोड़ा चेंज करें, जो हैं ताकि हम अपने बच्चों को वो सब कुछ दे सकें, जो कि दुनिया में ताकि वो कुछ कर सकें। जिस तरह के यहूदी लोग जो हैं वो खुदा के सूरमा और खुदा के वो लोग बने और दुनिया में उन्होंने इतना नाम किया है, तो क्या मसीही लोग जो हैं वो दुनिया में नहीं कर सकते? क्या हम लोग जो है अपने बच्चों को वो चीज़ नहीं दे सकते, वो माहौल, वो एनवायरनमेंट फ्राहम नहीं कर सकते? मैं ये बात करती हूँ कि हम जो एक सिस्टम वहाँ पाकिस्तान में या जहाँ-जहाँ हम रहते हैं, जो एक सिस्टम बन चुका है, हम उसको तो नहीं तब्दील कर सकते। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम अपने घरों के माहौल को जो है, थोड़ा इस तरह से हम कर कर लें कि हमारे बच्चे जो हैं, वो हर किस्म की डिप्रेशन से, मेंटल जो उनको स्ट्रेस है, उससे दूर रहकर जो है, वो अपने आप को जो है, वो परवरिश कर सकें, बढ़ा सकें और बच्चों को अपनी तालीम जो है, वो हम दे सकें। मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये गवाही की बात है कि हम सब कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इस्लामियत पढ़ना लाज़मी है। हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे इस्लामियत लाज़मी पढ़ाई जाती है। मैं आपको ये बात करती हूँ कि जब तक मेरे बच्चे मुस्लिम स्कूल में थे वो ठीक है जब क्रिश्चियन स्कूल में थे वो मतलब जो है वो बाइबल स्टडी करते थे। जब वो मुस्लिम स्कूल में भी थे मेरे बच्चे तो मैंने कभी भी उनको इस्लामियत पढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी। मैं टीचर को प्रिंसिपल के पास जाती थी और मैं उनसे कहती थी कि मेरा बच्चा इस्लामियत नहीं पढ़ेगा। और वो कहते थे ठीक है आप मतलब आप और मैं ये क्या करती थी कि मैं अपने बच्चे के लिए खुद घर में उसको बाइबल में से वर्सेस क्वेश्चन आंसर्स बना के जैसे कि एक पूरा सिलेबस होता है कि क्वेश्चन आंसर तरतीब देना फिर उसको मतलब कुछ वर्सेस उसको सिखाना और फिर जैसे कि रेसिटेशन में वो एक हमारे आपको सब जानते हैं कि रेसिटेशन में भी एक हिस्सा होता है जिसमें बच्चा जाके जो है कुछ चीज जुबानी सुनाता है जैसे कि इस्लामियत में सूरतें सुनाते हैं या कुछ और सुनाते हैं तो मैं उनको जो है जैसे कि 23 ज़बूर है और इस तरह की मैं ऐसी चीज़ें उनको लिख के देती थी जब उनका रेसिटेशन का होता था, तो वो जाके वो सुनाते थे और टीचर को मैं वो कॉपी भेज देती थी और वो टीचर क्या करता था कि टीचर जब एग्ज़ाम करना होता था तो वो उस कॉपी में से जो है वो उसके लिए पेपर बनाता था
اور اس کاپی میں سے ہی وہ اس کو چیک کرتا تھا. اور میرے مطلب بچوں نے جو ہے وہ اسلامیات جو بے شک انہوں نے کالج میں جا کے پڑھی ہے، اور جب تک وہ چھوٹے تھے مطلب جب جو بڑے والے تھے 2-3 انہوں نے اسلامیات کچھ سال تک پڑھی ہے، لیکن اس کے بعد میں نے ان کو نہیں پڑھنے دی. یا جب وہ بڑے ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے اخلاقیات رکھی ہے، لیکن اسلامیات جو ہے وہ انہوں نے نہیں پڑھی. یہ بھی بڑے معجزے کی بات ہے کہ دیکھیں مطلب میں نے اپنے بچوں کو جو ہے شروع سے ہی کلام، اور میں کیا کرتی تھی کہ جب وہ کرسچن اسکول میں تھے یا ایسی چیز جو میں بچوں کو یاد کروانا چاہتی تھی نا کہ یہ اس کو زبانی یاد کر لیں، میں اس کو کیا کرتی تھی کہ میں اس کو ہم جب ہماری ڈیلی پریئر ہوتی تھی تو ہم اسی کو جیسے کہ 23 زبور ہے تو ہم اس کو ڈیلی اپنی پریئر میٹنگ میں جو ہے ہم اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے تھے. ہم ڈیلی اس کو پڑھتے تھے تو اس طرح ڈیلی پڑھنے سے یہ ہے کہ بچوں کو یاد ہو جاتا تھا. پھر میں نے چارٹس پہ آیات لکھ لکھ کے جو اپنے گھر میں نے لگائی ہوتی تھی کہ بچے اس کو پڑھیں، اور اس کو جو جو چیزیں جیسے کہ مبارک بادیاں ہیں یا اور بہت ساری ایسی آیات ہیں جو میں نے لکھ لکھ کے جو ہے میرے گھر میں اور چیزیں ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کو دیواروں پر چارٹس پر آیات مارکر سے لکھی ہوئی ضرور نظر آتی تھی. اور آج تک بھی میرے خیال ہے ہمارے گھر میں لگی ہوں گی اگر انہوں نے اتارنے نہیں دی، لیکن جب تک میں وہاں تھی ہمارے گھر میں آیات ہی جو ہے وہ دیواروں پر لگی ہوئی تھی تاکہ یہ ہم اندر باہر آتے جاتے جو ہے ان آیات کو پڑھتے رہیں اور بچے بھی ان کو پڑھتے رہیں اور ان کو یاد کرتے رہیں. تو میرے عزیزوں ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو جو ہے بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. تھوڑا سا ہم اپنا آئیڈیالوجی چینج کریں، تھوڑا سا ہم اپنا میتھڈ چینج کر لیں، اور تھوڑا سا ہم بچوں کو خود ایکسپلور کرنے دیں، خود ان کو سیکھنے دیں، ان پر کسی قسم کا پریشر نہ ڈالیں اور بچوں کو بڑھنے دیں تاکہ ان کے ذہن کو ہم بند نہ کر دیں. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. بہت ہی خوبصورت کلام